Hello students, myself Karthik Ken. I am from Science Academy PU College. I am a biology lecturer. In this video, I am going to discuss few questions which will be important to your board exam. These are new pattern questions which are called higher order thinking questions. Basically, I will be discussing multiple choice questions only. Let's start the topic. The first question states that statement 1, lactational amenorrhea is absence of menstruation during intense lactation. So this is true because during intense lactation, that is after first pregnancy or first baby, till 6 months there will be no menstruation due to suppression of gonadotropins like FSH and LH. The statement 1 is correct. Statement 2, this is highly reliable method of contraception. First statement correct aito, statement 2 incorrect agate. This is not highly reliable method because you know very well that natural methods doesn't have any side effects, but the chance of failure is very high. That's why this is not a highly reliable method. So option C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So next question you go na. Question number 2. Identify the incorrect statement. The transgenic cow, Rosie, produced milk enriched with alpha-lactalbumin. This is correct. Transgenic animals topical barutte biotechnology application allido. So alpha-lactalbumin, it is a human protein which is introduced into a cow. So adrinda protein enriched milk produce agodakke start aaytu. This statement is correct. So Bt toxin genes Cry1AC control corn borer. This is wrong because corn borer is controlled by Cry1AB. Cry1AB. So this statement is incorrect. Human protein alpha-1 antitrypsin is used to treat emphysema. This is correct. The commercial production of human insulin was made possible by the transgenic species of E. coli. Idu kuda correct ide. So option B incorrect statement and E question ige correct answer agutte. Next question ige hogana. Identify the correct sequence of steps in the process of decomposition. Nimage gottide first step fragmentation barutte, leaching, catabolism, humification and mineralization. So first option alli correct agide. Fragmentation, leaching, catabolism, humification and mineralization. Next question you go gonna. So question number 4. From the statement given below, choose the option that is true for typical female gametophyte. Female gametophyte andre no, nothing but embryo sac. So embryo sac ige ನಾವು female gametophyte anta ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ. It is 8 nucleated and 7 celled at maturity. That is correct. ಹೌದಾ. So at maturity ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 3 antipodals ಇರ್ತವೆ, 2 synergids present ಇರುತ್ತೆ, 1 X-cell ಇರುತ್ತೆ and center ಅಲ್ಲಿ central cell or polar nuclei present ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. So 7 cells 3 plus 1 4 plus 3 7 cells ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ and 8 nuclei. So synergids, X-cell, antipodal supplied irutte, central cell diploid. So 8 nucleate. First statement correct there. It is free nuclear during the development anta helidare. That is correct. So 3 mitosis agutte. Megaspore undergoes 3 mitosis. First mitosis adaga 2 nucleate staged embryo barutte. 2 nucleate staged, 2 celled anta heltive. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅಂತ ಡಿವಿಷನ್ ನಾವು ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಲೇಟರ್ ಮೆಚೂರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. It is situated inside the integument but outside the nucleus ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಓವಿಲ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಔಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್
ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಎಗ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಚಲಾಜಲ್ ಎಂಡ್. ಎಗ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಎಂಡ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಚಲಾಜಲ್ ಎಂಡ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Question number 5. So identify the correct statement. Hind second cut the DNA at a specific sequence of 6 base pairs. So the correct statement is, you know very well, hind second is the first restriction endonuclease enzyme which was isolated. So 6 base pairs cut ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು palindromic sequence or restriction sites of hind seconds ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. Micro injection is a technique ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ RDNA into ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸಸ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. What happens during fertilization in humans after many sperms reaches close to the ovum? So ovum hatra sperms reach ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. Secretion of acrosome helps one sperm enter cytoplasm of ovum through the zona pellucida. So this option is correct, A. So acrosome secretion is sperm ಗೆ egg ನ penetrate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಾ? All sperms except one nearest the ovum lose their tails ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. This is incorrect statement. Cells of the corona radiata trap all the sperms except one ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. Again it is incorrect. So cells sperms ಗಳು ಫರ್ದರ್ ಮೂವ್ ಆಗದಿರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು zona pellucida. Only 2 sperms nearest the ovum penetrates the zona pellucida ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Again it is also wrong. Zona pellucida ಪಾಲಿಸ್ಪರ್ಮಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 1 ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಮಾತ್ರ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. When it is possible for a woman to be color blind. ನೋಡ್ರಿ, ವುಮೆನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗದ ಯಾವಾಗ? ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ಸೊ XC ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಆಗಿ ಬೋತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ವುಮೆನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ವುಮೆನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಹರ್ ಮದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆರ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವುಮೆನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಮದರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಮೇಲ್? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅದ್ರರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೈನಿಂಗ್. ಹೈಪೋಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೇಜ್, ಪ್ರಿಕಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಥಿಕ್ಕನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗೋದು? ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದು ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ. ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ ಯಾವಾಗ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ. ಅಗೇನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವಮ್ ಆದಾಗ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ ಕೂಡ ಅವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದವರು ಮೆನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ರೀಸನ್ ಅಂತ.
ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಮೂರು ಮೆನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗದಿರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂತವೆ. ಸೊ ಎ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಅಲೋ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಥರ್ ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಟೆಪೆಟಮ್. ಸೊ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಟೆಪೆಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಮೈಕೋರೈಸಾ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಲೈಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲೈಚನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೈಕೋರೈಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೈನಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕೋರೈಸಾ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಬ್ಸರ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮೈಕೋರೈಸಾ ಎಲ್ಲಾ ತರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. Question number 11. If the sequence of nitrogenous bases of a coding strand of a DNA in a transcription unit is 5 prime to 3 prime ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is coding strand ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. RNA transcript ನ sequence ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ mRNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ template strand is the one which codes for the mRNA. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬರೆದಾಗ mRNA ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮಿನ್ ಬದಲು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿನ್ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ mRNA ಅಲ್ಲಿ, ಯುರಾಸಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. So option C is the correct answer. Next question ಹೋಗೋಣ. Statement 1, IUDs can cause menstrual bleeding and pain. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ IUDs ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಮೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾ ಇಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಯುಟೆರಸ್ ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಪೇನ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ IUDs ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೋರೇಟ್ ಯುಟೆರಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ IUDs ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯುಟೆರಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಮೊರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಮೆಷರ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಮೆಷರ್ ಆಗಲ್ಲ? ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ ಇದೆ, 200 ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ? ವಿ ಕಾಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀನೇ ಹ್ಯೂಜ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು 200 ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಿಶಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಇವನ್ ಟೈಗರ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೀಕಲ್ ಪೆಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಸ್ beaten by poisonous snake. Doctor gave him a anti-venom treatment that contained performed antibodies
So this type of immunization is known as performed andre gottu nimige, it is a passive immunization. Moreover, snake bite agide anta andre immediate immune response beku. Immediate immune response alli ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು passive immunization. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ, that is question number 15. Statement 1. The process of release of sperms from seminiferous tubules is called as spermiation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Spermiation. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ spermatogenesis ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. First statement incorrect. The spermatids are transformed into spermatozoa. ಈ process ಗೆ ನಾವು spermiogenesis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So statement 1 is incorrect, statement 2 is correct ಆಗತ್ತೆ. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Statement 1. Formation of fruit without fertilization is called as parthenocarpy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? So parthenocarpy. ಇವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ parthenocarpy ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, apomixis ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is formation of seed without fertilization. So first statement incorrect ಆಗತ್ತೆ. In some species of Asteraceae and grasses, seeds are formed without fertilization. So these two are example for apomixis. That's what I told you. Apomixis na definition, without fertilization seeds formation agado. Apomixis is example Asteraceae and grasses. So statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. Option D. Next question ige hogona. Question number 17. Statement first. Corpus luteum is temporary endocrine gland. That is true. Menstruationally last phase, that is luteal phase or secretory phase ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ ಕಂಡು ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೆಂಪರರಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. which secrete large amount of progesterone. That is correct. First statement. Second statement. This is essential for ovulation. No, because ovulation agadu 14th day of menstrual cycle. Graafian follicle rupture agi. A ruptured Graafian follicle or remnant of Graafian follicle ena convert agutte, corpus luteum convert agutte. So it is incorrect. So statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Option C. Next question ige hogona. Wings of birds and butterfly are represent homologous organs. No, they represent analogous organs. Functions ಎರಡರದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರಿಜಿನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅವನ್ನ ನಾವು ಅನಲಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. Homologous organs have same structure and origin but different in function. This is correct. Homologous organ definition ಅದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 incorrect, statement 2 correct ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 19. 37.2% recombinant Drosophila progeny obtained in T.H. Morgan's dihybrid cross experiment with phenotypes red eye color, normal body and white eye color. Miniature body is due to. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಲಿಂಕೇಜ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜೀನ್ಸ್. Distance between the genes, which is inversely proportional to linkage. So recombination ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ genes are loosely linked and longer distance between genes. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Hemophilia is more commonly seen in human males than in human females because ಯಾಕೆ hemophilia the recessive gene na carry ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? X chromosome. So X chromosome female ಅಲ್ಲಿ 2 present ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ. Since hemophilia is X linked recessive disease, so ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. So option D. This disease is due to X linked recessive mutation. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. The chronological order of human evolution from early to
recent is. So first Dryopithecus ಬರುತ್ತೆ, Ramapithecus, Australopithecus ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಮೋ ಹೆಬಿಲಿಸ್, ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್, ನೆನೆದ್ರಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹೋಮೋ ಸೆಫಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಪಿಲಿಥೀಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ RAHHN ಹೋಮೋ ಹೆಬಿಲಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಈಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಎ ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ, Ca+2. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಗಳು DNA ನ ತಗೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, incubation of cell with recombinant DNA on ice, next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ heat shock, again ice. So first option correct ಇದೆ. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Question number 23. The correct sequence of embryonic development in angiosperm is first pro embryo ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ globular embryo, heart shaped embryo, final ಆಗಿ mature embryo ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್, ಅನಿಲಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ನ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ನ ಮಾಡೋದು ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಎಂಜೈಮ್ in the step extension. So option C ಇಲ್ಲಿ correct answer ಆಗತ್ತೆ. So next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ, that is 25. In Lacoperon, if mutation occurs in Z gene, so Z gene ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Z ಜೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್? ಸೊ 3 ಡಿಸೀಸಸ್ ನ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್. ಒಂದು ಏಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜೆನೆಟೈಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, hepatitis B, genital herpes and HIV infection, nothing but AIDS. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 27 statement first. Apomixis is the production of seed from unfertilized ovule. That is correct. So apomixis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Production of seeds without fertilization. So ಹಾಗಾಗಿ first statement correct ಆಗುತ್ತೆ. Next, embryos produced from the apomictic ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನ್ನ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜನರಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಪೋಮೆಕ್ಟಿಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪೋಮೆಕ್ಟಿಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ನಾವು ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಫೋಲಜಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ to each other and their parents, and their to the parents, and their to the parents. So ಅದಕ್ಕೆ statement 1 correct ಆಗುತ್ತೆ, statement 2 incorrect ಆಗುತ್ತೆ. So option A, statement 1 is true, statement 2 is false. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. The steps of recombinant DNA technology are given below. So first step ಯಾವುದು? Isolation of DNA. So first step isolation of DNA. Next step cutting of DNA at a specific location. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Amplification of gene of interest using PCR. Next, insertion of recombinant DNA into the host organism, obtaining the foreign gene product, and final ಆಗಿ ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಸೊ 6 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 4 ಬರಬೇಕು.
ಸಾರಿ 6 ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ formation of microspore from diploid sporogenous tissue or microspore mother cell through meiosis is called microsporogenesis. First sporogenous tissue ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಿಯಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Question number 30. In dihybrid cross in pea plants, Mendel got 9:3:3:1 phenotypic ratio. It denotes that. So options nodana. It is a polygenic inheritance. No, it is not a polygenic inheritance. The alleles of two genes are interacting with each other. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ there will be no chance of interacting with each other. It is a multiple allelic inheritance. No, again it is wrong. The alleles of two genes are segregating independently. This is the correct option. So independent ಆಗಿ segregate ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? We seen that in case of linkage. So ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 31. In a fertilized embryo sac ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. The haploid, diploid and triploid structures are. So haploid structures ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬೋಡಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್, ಝೈಗೋಟ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 32. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಇನ್ ವಯೋಲಾ ಬೋತ್ autogamy and geitonogamy is prevented. Comminalia viola, these flowers are produces two types. These plants produces two types of flowers. One is chasmogamous flowers, another one is cleistogamous flowers. So you know very well, chasmogamous flowers has well exposed anther and stigma. Nothing but these are bisexual flowers. Bisexual flowers means same plant have both the sex organs. So they might prevent autogamy through not synchronization with anther and stigma, but they can't prevent geitonogamy. There might be chance of transfer of pollen to the different flower of that same plant only. So first statement incorrect agata. Next, geitonogamy is similar to autogamy since pollen grains comes from the same plant. Idu correct agate. So one day plant alli, so illond flower ide ankolri, illond ide ankolri. So ee flower inda ide flower ige, I mean another flower ige pollen grain transfer agide ಅಂದ್ರೆ different flower transfer ಆಗಿದೆ, but this flower belonging to the same plant. So the statement correct ಆಗುತ್ತೆ. So first statement incorrect, second statement correct ಆಗುತ್ತೆ. So option D.